सारा भारत वर्षरे आमर जनगणना आरंभ होइबाकू जाउछि। ए जनगणनाटी दुईटी फेज रे हबो। 2026 मसियारे घर गणना करा जिवो एवं 2027 रो फेब्रुआरी मंथ रे आपनकर जनगणना करा जिवो। वर्तमान जो घर गणना करा जिवो सेठी आपनक पई 34 टी प्रश्न रहिछि। मु ए भिडियो रे आपनकू 34 टी प्रश्न विषय रे आलोचना करबे एवं आपण निजे चाहिए मोबाइल रे आपनकर स्वगणना करि परिबे एवं जेतेबेले आपनक घर को हमर जे सरकारी कर्मचारी आसीबे आपण गुटी आपनक मोबाइल को गुटी एसएमएस रे गुटी नंबर आस्थिबो। से नंबर टी आपण जदी तांकू देई दउचंदी ताले से मध्य ऑटोमेटिक तांका पाखकू सब डाटा आपनकर पळै जिवो। आपण चाहिए एटा मध्य करि परिबे। एटा प्रथम थर पई डिजिटल माध्यम रे होची। आगुरु आपनकर मने थाई पारे 2010-11 मसिया जेतेबेले जनगणना हेतला सेतेबेले आपनकर कागज रे से माने लिखि कि नउतले। एथर किंतु मोबाइल रे करि दिया जाउची। ता सहित निजकू निजे करिया पई मध्य सुयोग दिया जाउची। ता सहित एटार मध्य आमर कास्ट सेंसस होची। तार अर्थ होची जाति मध्य गणना करा जाउची। हम एठी केते जण एससी अछंदी केते एसटी अछंदी हम देश रे सेटा मध्य एठी काउंट करा हबो। एठी देखंतु कैटेगरी अछि 4 प्रकार रो। गुटी प्रथम हाउसिंग कंडीशन रे हमर कांथ हमर तळ केंती रहउची, हमर छात गुण अछि, घरर कंडीशन ठीक अछि कि नहीं, हमर रूम केते अछि, केते जण मेंबर आपनक घरे रहउचंदी, मैरिड कपल केते जण, एगुडा सब आलोचना करा जिवो। सेकेंड नंबर रे हमर पानी कोठ आपण पिउचंदी, आपण घरे इलेक्ट्रिसिटी रो केमती कोन सुविधा अछि, ड्रेनेज कोठी अछि, आपण रोसई केमती करचंदी, कोन जाळेनी व्यवहार करचंदी, एगुडा सब रहइबो। एवं ता सहित आमर रहुची रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन एगुडा सब मध्य बाइसाइकेल, स्कूटर एगुडा केमती कोन अछि सेगुडा आलोचना मध्य करा जिवो। एगुडा सब रहुची देखंदु पानी रो सुविधा, लाइटिंग रो सुविधा, ड्रेनेज कनेक्शन केमती होउची, एगुडा सब हमर डिटेल्स रे इठी कोन हबो ना रोसई आपण केमती करचंदी, कोन खाउचंदी, बेसी मात्रा रे कोन खाउचंदी, एगुडा डिटेल्स रे सब हमर इठी कोन हबो ना आलोचना करा जिवो। एई रिलेटेड ही जो पॉइंट गुडी को इठी देइछि लैपटॉप कंप्यूटर एगुडा एई रिलेटेड ही आपनको 34 टी प्रश्न पचारिबो। कोनसी बाहरिया प्रश्न नहीं, आपनको भय करबा नहीं। मो प्रश्न गुडी को मध्ये आपनको एबे देखैबी। देखो एमिति आपनको आसीबो जे आपनकर घर जो आपन जो घरे रहउचंदी सेई घरर चट्टाणटी आपनकर कोथरे तयारी बुझिले, माटी रे तयारी हिची ना काठ रे तयारी हिची ना इटा दिया जायछि ना सीमेंट करछंदी कि अलगा किछि जेंति कि हमें टाइल्स व्यवहार करछे, मार्बल्स व्यवहार करछे एगुडा। तापरे कांथ विषय से देछि। कांथटी आपनकर कोथरे तयारी, कांथ तो समस्त प्लास्टर करि नैथिबे, केही जण भी प्लास्टर कर नथिबे। जदि भी जे प्लास्टर कर देछि ता भितरे कोन अछि, पत्थर अछि ना इटा अछि ना माटी अछि एगुडा बुझि पाले। मटेरियल कोन कोन यूज हेछि, आपनकर सीमेंट हेछि ना माटी हेछि एगुडा ही पचरा हबो। मटेरियल ऑफ वॉल कांथरे आपनकर कोन कोन। तापर देखंदु रूफ अछि, रूफ माने आपनकर छात, छातटा आपनकर कोथरे तयारी, कोनसी टाइल किंबा छात कि चाळ देखंदु विभिन्न प्रकार आछि। देखंदु छात घर ना चाळ घर कि हमरो रहिछि टाइल्स किंबा आजबेस्ट, छण घर थाए, केही जण भी देखंदु पाल पके देकी रही थांदी। जिए जहा माने जहार जो टाइप रो घर से ही आपनको कोन करिया को पड़िबो ना एठी देबा को पड़िबो। टीना छप्पर घर भी जणे जणे रुहंती कि हमर से छण टाइप रो भी करि थांदी। जहार जहा घरर छात अछि आपनको सेया कहबा को पड़िबो। तापर अछि कंडीशन, घरर कंडीशन केमती अछि। देखंतु प्रथम चित्रटी जेंती कोनोसी रिपेयरिंग दरकार नाही, पूरा बहुत सुंदर घरटी अछि, सेटा हले आपनको ठीक कंडीशन अछि बोली देबे। मझी घरटी देखंतु हमर कोन टिके रंग छाडी जायछि, टिके तार रिपेयरिंग दरकार। आउ लास्ट घरटी बहुत रिपेयरिंग ही पूरा दरकार, से माने कोन सेटा ठीक रे ही नाही। तेणु आपन घरर कंडीशन जहा थिबो सेही अनुसार आपन कोन करिवे सेहीटा लिखिबे। तापर अछि देखंतु केते जण आपन घरे मेंबर अछंदी, टोटल नंबर केते जण रहउछ, आपनकर छुआ पिला, आपनकर सासु ससुर जे जे थिबे आपन सब मिसेई कि ताकू लिखिबे। तापर आसुची जे आपनक घरर माने मुख्य किए, आपनक घरर मुरबी किए, आपण से तांको ना देबे, तांकर से पुओ की झियो सेटा लिखिबे। तापर अछन देखो 13 नंबर क्वेश्चन अछि जे एससी एसटी अदर
ଯଦି ଆପଣ ଏସସି କାଷ୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏସସି ଲେଖିବେ, ଯଦି ଏସଟିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏସଟି ଲେଖିବେ, ଆଉ ଅଲଗା ଯାହା ହେଇଥିବେ ଆପଣ ସେଇଟା କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅଦରରେ ହିଁ ପକା ହବ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏସସି ନା ଏସଟି ନା କ'ଣ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବକାଷ୍ଟ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କାଷ୍ଟଟି କହିଦେଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜନଗଣନା କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ସେଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟଟି କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି, ଏସସିରେ ଯାଉଛି ନା ଏସଟିରେ ଯାଉଛି ନା ଅଦରରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ଏସସି କୋଉମାନେ ହେଇପାରିବେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହେଇପାରିବେ, ଶିଖ ଧର୍ମର ହେଇପାରିବେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ହେଇପାରିବେ, ସେଇମାନେ କେବଳ ଏସସି ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଅଲଗା ଯଦି ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏମାନେ ହେଇଥିବେ ଏମାନେ ଏସସି ହେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ କେତୋଟି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ବଖରା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଠି ଦେବେ। କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଖରା ହିସାବରେ ଗଣତି କରାଯିବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଆପଣଙ୍କର କିଚେନ ରୁମ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ରୁମ୍ ହିସାବରେ ଗଣତି କରାଯିବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍କୁ ହବନି, ବାରଣ୍ଡା ହବନି, ବାଥରୁମ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେବ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରୁମ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରିବେନି। ରୁମ୍ କୋଉଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତିକି ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ହବ, ବେଡରୁମ୍ ହବ, ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ରୁମ୍ ହବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଜଣ କପୁଲ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ କେତେ ଜଣ ବିବାହିତ ଯୋଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 2 ପକେଇବେ, 2 ଜଣ କପୁଲ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି 16 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଣି କୋଉଠୁ ପିଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହବ। 18 ନମ୍ବରରେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ପାଣି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି କେମିତି, ଲାଟ୍ରିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଫୁଏଲ ମାନେ ଇନ୍ଧନ କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିନେବା 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 17 ନମ୍ବର କହୁଛି ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଆପଣ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର କୋଉଠୁ ପାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତିକି ଟ୍ୟାପରୁ କି କୂଅରୁ କି ନଳକୂଅରୁ କି ବୋରୱେଲରୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଇଥିବେ ପୁରା ବିଶୁଦ୍ଧ କରିକି ଜଳକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିବେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ବିଶୁଦ୍ଧ ହଉନି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେନାଲ କି ବନ୍ଧ କି ନଦୀରୁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ପଳେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ତ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି କେବେ ବି କହିବାନି, କାରଣ ସେଟାକୁ କୌଣସି ସଫାସୁତୁରା କରାଯାଇନି, ତେଣୁ ସେଟା ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି କୂଅ ଅଛି, ନଳକୂଅ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଯଦି କୂଅ ନଳକୂଅ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ବା ନଦୀର ପାଣି କିମ୍ବା କେନାଲର ପାଣି କିମ୍ବା କୌଣସି ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଯେମିତି ବନ୍ଧ ଗାଡ଼ିଆ ଏଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହବ, ସବୁ ନାହିଁ। ପ୍ୟାକେଟ ଯଦି ଆପଣ କିଣିକି ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବର ଅଛି କ'ଣ ନା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଘରଠୁ କେତେ ବାଟରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଘର ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଚିତ୍ର ତ ଦେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦୂର ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ନା ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ନା କିରୋସିନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ମହମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଦବା କଥା ଦେବେ। ତାପରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ଅଛି ନା ପବ୍ଲିକ ଟଏଲେଟ୍ ଯେମିତି ବାହାରେ ଥାଏ, ମାନେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 8ଟା କି 10ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟଏଲେଟ୍ ବନେଇ ଦେଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ଯାଉଥିବେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନା ପୁରା ଖୋଲାରେ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ଟଏଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେବେ। ତାପରେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ଟଏଲେଟ୍ରେ ଫ୍ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ସର୍ଭିସ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି ନା ପିଟ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ଟାଙ୍କି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଅଛି ନିଜ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କେବେ ବି ସମାନ ହବ ନାହିଁ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ତ ସମାନ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିନିଷ ବି ସମାନ ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଫ୍ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ଦେଇଛି କି ବାହାରକୁ ପୁରା ଆପଣ ଓପନ ସ୍ପେସକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ, କି ଟାଙ୍କି କରିଛନ୍ତି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ସେ ଡ୍ରେନ୍ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିଙ୍ଗଲ ଟାଙ୍କି ଅଛି କି ଡବଲ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯେମିତିକି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପଟେ ପଯାଏ ତା ତଳେ ହିଁ ଟାଙ୍କି ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଆଉଟଲେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି ଯେମିତିକି ଗାଧୁଆ ପାଣି, ରୋଷେଇ ଘର ପାଣି କି ଲୁଗାପଟା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଣିଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରେନ୍କୁ ପକେଇଛନ୍ତି ନା ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପୁରା ଓପନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଲେଖିବେ।
ତାପରେ ଗାଧୋଇବାର ଫାସିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର ବାଥରୁମ୍ ଅଛି ନା ବାହାରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି କପଡ଼ା କି ପାଲ ଟାଣି ଦେଇକି ସେଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି ନା ପୁରା ଓପନରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ତ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥିବ, କାରଣ ଉଜ୍ଜଳାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଳନ୍ତୁ କି ନ ଜାଳନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ସନ ଅଛି, ଏଇଟା କନେକ୍ସନ କଥା ପଚାରିଛି ସେ ସେଠି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି କ'ଣ ନା କିଚେନ୍, ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର କେମିତି ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ଘର ଭିତରେ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ବାହାରେ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ବାହାରେ ଗ୍ୟାସରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଫୁଏଲ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାଠ ଜାଳୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଳୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଦେବେ। ତାପରେ କି ଅଲଗା କିଛି ଯେମିତିକି ଗୋବର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଇଲା ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନା, ଗୋବରକୁ ଶୁଖେଇକି ଜାଳନ୍ତି, କି ସୋଲାର କି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି କେରୋସିନ କରିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଦେବେ। ତା ସହିତ ତାପର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମର ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଚାଲିଚଳଣି ରହିବା। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ୟୁଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ନା ମୋବାଇଲରେ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କିଛି ରେଡ଼ିଓ ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେବେ, ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନ ଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ଆମର ଟିଭି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଯଦି ଟିଭି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କନେକ୍ସନ ହେଇଛି, କେବୁଲ କନେକ୍ସନ ହେଇଛି ନା DTH ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟର ସୁବିଧାଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଆଜିକାଲି ଥିବ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଘରେ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଟେଲିଫୋନ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ସାଇକେଲ ଅଛି ନା ସ୍କୁଟର ଅଛି ନା ବାଇକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି କାର, ଜିପ୍, ଭ୍ୟାନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର 32 ନମ୍ବରରେ। 33 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଦିନର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ରୁଟି ବେଶୀ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କିଛି ଯେମିତିକି ମଇଦା ହେଲା କି ବାଜରା ହେଲା କି ଯାହା ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଭାତ ହିଁ ଖାଉଛେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଣ ରୁଟି ଖାଉଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାତ ହିଁ ଦେବା। ତାପରେ ଏଇଟା 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ 34 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ସେ ମାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କୌଣସି ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ସେଠି ଦେଇକି ସବମିଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାଟି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଯଦି ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା, କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।